जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर 5 यूनिट 4 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा एग्जाम रे 100% आसु पिलाने बारंबार कहूँ आपण मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जरिया प्रिपरेशन करंतु आपन को एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हो एवं ता सहित यही क्वेश्चन पिलाने 100% ले कर दउची एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो यूनिट 4 रो गांधीजी ब्रिटिश सरकार विरोध में कहीं असहयोग आंदोलन डाकरा देते एठार बुझी जातु पाने निज भाषा यूज करेंगे एठार कहुच्छी महात्मा गांधी जे थे तांके कौन पाई इंग्रेज मान विरोध में असहयोग मीन सहयोग करवा ना बोली कही लोक मान कही बोली कहुच्छी व्हाई डिड गांधीजी स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने एगेन कहूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं ता सहित यही वीडियो पिलाने पूरा शॉर्टली हे आपन को टाइम जेमित की वेस्ट हे ना पूरा शॉर्टली हे मिनिमम 15-18 मिनट भितर पिलाने वीडियो सरीज आपण को यह हूँ बेस्ट एक क्वेश्चन को जब मिस करेंगे ताहले आपन को मार्क 8 मार्क कमिज देखा भारतर असहयोग आंदोलन रे महात्मा गांधी को भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण थी जेतल कि असहयोग है मीन भारत इंग्रेज मान को सहयोग करवा ना से आंदोलन जेतल है सी आंदोलन मुख्य नेतृत्व नहीं महात्मा गांधी तांकर भूमिका पूरा गुरुत्वपूर्ण थिला बोली कहुच्छी यही आंदोलन 1920 मसीह आरंभ होता यह 1 मार्क पचार यही आंदोलन 1920 मसीह होता ओ यार मुख्य उद्देश्य थिला ब्रिटिश सरकार प्रति भारतीय लोकंकर सहयोग और अनुसरण बंद करी स्वाधीनता आनिबा यार मुख्य लक्ष्य प्लान कौन कहले यार मुख्य लक्ष्य हेउची जे इंग्रेज माने जो मान के शासन करछंती आम भारत रे से इंग्रेज मान को सहयोग एवं सुविधा जोगाइबा नै से सब सुविधा को बंद कर देबा एवं भारत जाची संपूर्ण मात्रा स्वाधीनता आनिबा यार मेन लक्ष्य बोली कहा जाउची पूरा शॉर्टली बुझंतु एवं निज भाषा यूज करी पिलाने ए वीडियो पूरा शॉर्टली हेबो पूरा मिनिमम पूरा 10-15 मिनट भितर कंप्लीट हो पूरा पूरा सिंपल भाषा देखिया गांधीजी यही आंदोलन को निर्देशना करी ब्रिटिश साम्राज्य प्रति अहिंसा और सत्याग्रह नीति अनुसरण करी एक शांतिपूर्ण उपाय स्वाधीन लगी लड़वा प्रेरणा देले महात्मा गांधी जे थिले तांके लोक मान को कहिले कि आंभे माने इंग्रेज मान को हिंसा करिबे नाही किंतु आंबे माने इंग्रेज मान को पूरा शांति सरल हिसाब रे लड़ाई करवा पीसफुल माइंड रे लोक माने पूरा एग्रेसिव हिसाब हेबे नाही पूरा शांति श्रृंखला रे तांको सहित लड़ाई करवा बोली कहा जाउची एवं लड़ाई करी करी आमे स्वाधीनता पाई जीवा यह होची मुख्य लक्ष्य मीन्स तांके यह उपाय करथिले बोली कहा जाउची महात्मा गांधी एमिति लड़िया बोली कहा जाउची पूरा शांति हिसाब रे लड़िया एवं स्वाधीनता लागि पूरा संपूर्ण मात्रा पूरा शांतिपूर्ण भाव में लड़ाई करवा बोली कहा जाउची असहयोग आंदोलन गांधीजी आरंभ करिवार प्रमुख कारण गुड़िक है कहीं असहयोग है मीन्स कहीं सहयोग करेला ना इंग्रेज मान को ताही कहा जाउची कौन पाई आंदोलन है पूरा शॉर्टली बुझिया पिलाने एगेन कहूँ पूरा शॉर्टली एवं एगेन कहूँ लास्ट वीडियो आउ 2-3टा पिलाने जदि आउ 2-3टा वीडियो अपलोड हो जाए ताले कंप्लीट हो गला एवं जहाँ वीडियो अपलोड हो पिलाने से भितर ही आसी पिलाने से भितर आ किछि पढ़िया दरकार नहीं मात्र आ 2टा पढ़ंतु एवं तास्त आ गुटे पिलाने प्रैक्टिस करिबा आपण को मान को पई प्रैक्टिस प्रैक्टिस जहाँ जहाँ कही से भितर पिलाने आसी देखंतु आ जेतल कि ए वीडियो सरी जीवो अपलोड हो सारिबो नेक्स्ट वीडियो जेतल आनबी ताहा थिबो प्रैक्टिस वीडियो प्रैक्टिस देखिबा जाली आना वाला बाघ हत्याकांड यह पिलाने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बारंबार कहूँ यही पॉइंट को 5 मार्क रे 2 मार्क रे 1 मार्क रे यह पचार ही पचार मिस करूँ ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे बारंबार पचार था देखा जालियाना वाला बाग हत्याकांड एठार पिलाने बुझी पारिबे ना एठार लिखा जाइए किंतु मु आपन को पूरा सिंपल भाषा बुझेदेवी सेमिति लिखले भी आपन को मार्क मिले देखो यही जानी वाला बाघ 1919 मसीह होता क्योंठार कहले पंजाब अमृतसर जाची पिलाने गोटे जालियाना वाला बाग गोटे स्थान पिलाने गोटे जगह से जगह हूँ पिलाने देखो गोटे कॉलेज जमी था पिलाने से कॉलेज भितर बाउंड्री से बाउंड्री पड़िया पिलाने किंतु गोटे रास्ता ही थी
ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତୀୟ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଡକାଇକିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଗୁଳି ମାରିକରି ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେଲେ, ଗୁଳି ମାରିକରି ମାରିଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଳି ମାରିକରି ମାରିଦେଲେ ପୁରା ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କି ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ମରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଛି କମ୍ ମରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ମରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପୁରା ମିଛ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ବା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ପୁରା ଜୋସ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିଲେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକାଠି ମିଶିକରି ଲଢ଼େଇ କରିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଏହା ପିଲାମାନେ ଏହା ଲେଖିଲେ ବି ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏହା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ 100% ମିଳିବ। ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହତ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ହଜାର ହଜାର ଆପଣ ଗଣି ପାରିବି ନାହିଁ, ମିନ୍ସ 10,000 15,000 ଯେମିତି ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ହଜାର ହଜାର ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ମରିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ, ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଗ୍ରେସିଭ ଉଗ୍ର ପୁରା ରିସା ହେଇଯିବା। ଆକ୍ରୋଶ ମିନ୍ସ ରିସା ହେଇଯିବା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ମରିଗଲେ ନା। ଏଇ ଘଟଣା ଭାରତୀୟ ଜନମାନସରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବଢ଼ାଇଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ବଢ଼ାଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ପୁରା ଘୃଣା ଭାବ ଦେଖାଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ରାଉଲାତ ଆଇନ, ଏହା ବି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଦେବି, ଏହା ବି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଆସିଲେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଉଲାତ ଆଇନ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ରାଉଲାତ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ମିନ୍ସ ଜନସାଧାରଣ ଯିଏକି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନଥିବେ, ଇଂରେଜମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଜେଲରେ ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ଜେଲରେ ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲରେ ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ଏଟା ବୁଝିବେ, ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲରେ ଭରି ଦେଉଥିଲେ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ରାଉଲାତ ଆଇନ ପିଲାମାନେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ରାଉଲାତ ଆଇନ। ବିନା ଦୋଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଲେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ କିଏ କାଟିବ ନାହିଁ। 1919 ମସିହାରେ, ଏହା ବି 1919ରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଣୀତ। ଏହି ଆଇନ ଭାରତୀୟ ମୂଳଭୂତ ଅଧିକାର ଦମନ କରିଥିଲା। ମୂଳଭୂତ ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେସବୁକୁ ଦମନ କରିଦେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ପୁରା ଧରି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନିର୍ବିବାଦ ଗିରଫଦାରୀ ମିନ୍ସ ବିନା କିଛି କରିବାରୁ ବା କିଛି ନ କରିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟାୟ ହିସାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜନତା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଜନତା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣ। ନେକ୍ସଟ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଓ ଜାଗୃତ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ ଜାଗୃତ ଲୋକମାନେ କିପରି ହେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ଆହୁରି ମଜବୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଚାହୁଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ରହିଗଲେ, ସେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ନଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଥରେ ଅଧିକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଥରେ ମଜବୁତ ହିସାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ପ୍ରତି ଅସହଯୋଗ ଓ ନିଷେଧକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୀତି ପ୍ରତି କିଛି ନୀତି ଥାଏ ପଲିସି, ସେଇ ପ୍ରତି ଅସହଯୋଗ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ଯାହା ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେସବୁକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେବା ବା ନିଷେଧ ମିନ୍ସ ବାରଣ କରିଦେବା, ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ୱିକନେସ୍ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ଅହିଂସା ମିନ୍ସ ତାଙ୍କେ ହିଂସା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଂସାରେ ଯିବା ନାହିଁ, ଅହିଂସାରେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ମଣିଷ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଗୋଟେ ଖରାପ ରହିଯାଇଛି ସେ ଖରାପକୁ ଆମେ ହସି ଖୁସି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ
हरई देवा बोली कुहाଯାଉଛି ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ୍ୟ ହିସାବରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତୀୟ ମାନସିକତାର ଅହିଂସାକୁ ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତୀୟ ମାନସିକତାର ଅହିଂସାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, ଅହିଂସା ହିସାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହିସାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁରା ପିସଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅସହଯୋଗ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ପୁରା ପିସଫୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧିକାର ନଷ୍ଟ ହେବା। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଯାଉଛି ସେ ଅଧିକାର ନଷ୍ଟ ହେବା ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି ସେଇ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧିକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଏବଂ ଆମ୍ବ ଭାରତର ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଭାରତ ଦେଶରେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦ ହେଲା ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କଲୁ ସେ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁଜ୍ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା, ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଉନ୍ନତିକୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ତାଙ୍କେ ଯାହା ତିଆରି କଲେ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି କଲେ ସେଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ଦେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ ତାହା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ ଚାଲାକି ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ନିଜ ଦେଶ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ସେଇ ଦେଶର ସବୁ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ତାହା ଏବଂ ଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନିଜ ଦେଶର ଯାହା ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବା ୟୁଜ୍ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧ କ'ଣ ଥିଲା? ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧ ଦେଖିବା, ସମାଜରେ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିବା ମିନ୍ସ ଇଂରେଜମାନେ ଯାହା ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଜାତିର ବିଭେଦ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମିନ୍ସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯାହା ସମାଜ ଅଛି ସେହି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଭେଦ ବା ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଏକତାର ବିପରୀତ ମନ୍ଥନ ଭାବେ ଦେଖି ଏହି ନୀତି ପ୍ରତି ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ କହିଲେ କି ଯାହା ଭେଦଭାବ ଅଛି ସେଇ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକୁଟିଆ ହେଇକିନା ସବୁ ଜାତି ଏକ ହେଇକିନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସହଯୋଗ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିପରୀତ ମନ୍ଥନ ଭାବେ ଦେଖି ବା ତାହାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିକରି ଅସହଯୋଗ କରିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ନିଜ ନୀତି ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର। ନିଜ ନୀତି ମିନ୍ସ ଆମ୍ଭେ ହିଁ ନୀତି ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଆମର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଅଛି ସେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏବଂ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ରୂପେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାହା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅଛି ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଅହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, ସେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦେଖାଦେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରେରିତ କଲେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମିନ୍ସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ରିଟିଶ ନୀତି ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିବାଦ। ବ୍ରିଟିଶ ଯାହା ନୀତି ମିନ୍ସ ବ୍ରିଟିଶ ଯାହା ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନୀତିକୁ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଉପରେ ତାହାକୁ ଏବଂ ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ସେ ସଂସ୍କୃତିମାନଙ୍କୁ ବା ସେ ସଂସ୍କୃତି ସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବ୍ରିଟିଶ ମିନ୍ସ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଯାହା ନୀତି ଅଛି ମିନ୍ସ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଆଇନକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବା ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଶାସନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଲୋ ନିଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇକିନା ଶାସିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହାକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ସେ ସଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ସେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା, ପ୍ରଥମ ଆମ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓ ଭାରତୀୟ ଆଚାର ବିଚାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାରତୀୟ ଆଚାର ବିଚାର ଯାହା ଅଛି ସେ ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବ୍ରିଟିଶ ନୀତିର ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଜନତାର ଆକ୍ରୋଶ, ଜନତାର ପୁରା ରିସା, ଆକ୍ରୋଶ ମିନ୍ସ ରେସା ଏଗ୍ରେସିଭ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ମିନ୍ସ
ଯାହା ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାହା ବ୍ରିଟିଶ ନୀତିର ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଜନତାର ଆକ୍ରୋଶ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ତାହା ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଥିବାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କେ ରିସା ହେଲେ ଏବଂ ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏହା ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ 1919 ମସିହା ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ପଡ଼ିଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହିଁ ଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ରହିକିନା ପୁରା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ପୁରା ଗୋଳି ମାରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏକି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଯିଏକି ପୁରା ସରଳ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଉଲତାନ ବିନା କିଛି ଦୋଷରେ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ଏବଂ ଅହିଂସା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତିର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଅହିଂସା ଯାଉଛି ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଚାଲିବା ଏହି ନୀତିର ଉପରେ ଆଧାର। ନୀତି ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୀତି ହେଉଛି ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମିନ୍ସ ଯିଏ ବି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ତାଙ୍କେ ଅହିଂସା ରହିବେ ହିଂସା କରିବେନି ଏବଂ ସତ୍ୟ ହିସାବରେ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ନୀତି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ 5 ୟୁନିଟ୍ 4ରୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2ରୁ 3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁରା କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ଲାନେ ଆମେମାନେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।